कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगे बूटे लाए कुछ हासे कुछ आमी, हिकना दे फल मिठे कीते पत उना दे कोड़े, हिकना दे फलकारी आवन नफे फिलांदे थोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM पंजाब रंग तो मैं नासिर अहमद तुहाडे नाल गल कर रहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद ते आल दुआल दे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। लो जी, अज पंजाबी ते देसी महीने फग्गण की 2 तारीख हो गई है, मंगल का दिहाड़ ते 14 फरवरी। अज का दिहाड़ जिहड़ा है वो इस हवाले नाल भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि अज के दिन पंजाबी जुबान ते उर्दू जुबान के एक अहद साज नात गो शायर हफीज़ तायब का अज जिहड़ा जन्म दिहाड़ है तो असीं उन्हां नूं खसूसी खराजे तहसीन भी पेश करांगे। जिथे भी नात का जिक्र हुंदा उत्थे हफीज़ तायब साहब का जिक्र जरूर हुंदा है। तो ऐसे हवाले नाल साडे लई बड़े एजाज़ की गल है, बड़े ऑनर की गल है। साडी बड़ी खुशकिस्मती है कि साडे नाल मौजूद ने नात ख्वां ने ते लैक्चरार ने शोभा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी। तो जी इन्हां दा नाम है जवेरिया तारिक साहिबा। जवेरिया साहिबा, असीं तुहानूं FM पंजाब रंग दे विहड़े विच जी आइआं नूं कहने आ। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 051 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 051 ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM 99.4। ਲੋ ਜੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਤ ख्वां ने ते शोभा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे विच लैक्चरार दे तौर ते अपनी खिदमात अंजाम दे रही ने रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी दे विच। ते बहुत सारे लोग सानूं सुन रहे ने, सानूं मैसेज कर रहे ने। साडे WhatsApp नंबर 051 ते सानूं मैसेज कीता मुहम्मद यूसुफ साहब ने हवेली बहादुर शाह जंग तो। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੈਰ ਡੋਗਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मेरी जी पैदाइश जी पिंडी विच हुई है ते मेरे वालदैन जिहड़े है उन्होंने मैनू मैं 5 साल दी सी जदों मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई और असी बाहर चले गए यूरोप। उत्थे मेरी सारी स्कूलिंग हुई और 7 साल असी रहे। और तुहानू पता है कि यूरोप का जिहड़ा रंग हुंदा है उस हिसाब तो जिहड़ी ब्रॉटअप होंदी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंदी है थोड़ी सी। मैं कहांगी हुण ते पाकिस्तानी स्कूल्स वही तरीका कार अपनाते हैं, बड़े अच्छे जिहड़े स्कूल्स हैं। लेकिन फ्रांस एक ऐसा मुल्क सी जिथे मेरी जिहड़ी तखलीकी सलाहियतां सीआं वो सामने खुल के आईयां। मैं कहंदी हां, मैं उन्होंने क्रेडिट देंदी हां इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जिहड़ी तखलीकी काबलियत जिहड़ी आई है वो उत्थों आई है, मैं समझती हूँ। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम सी कि वो स्टूडेंट्स ने अपने बच्चे समझ के पढ़ाते से और उन्होंने ते तवज्जो देंदे थे। उन्होंने क्लास बड़ी छोटी होती थी, 30 स्टूडेंट से ज़्यादा वो लेंदे नहीं से। और ना सिर्फ तख्लीकी बल्कि वो हर चीज़ के उत्ते वो तवज्जो देंदे से, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब चीज़ां जिहड़ियां सी, हॉकी हो गया, जैसे स्पोर्ट्स बड़े एडवांस स्पोर्ट्स, स्केटिंग ऑन आइस, बर्फ के उत्ते स्केटिंग, ये सब चीज़ां उन्हां दा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त तालीमी हिस्सा सी करिकुलम दा। जबकि पाकिस्तान में थोड़ा इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां हैं वो उसकी कमी है। मेरा ख्याल है कि जो होनी चाहिए गवर्नमेंट नूं प्रोवाइड करनियां चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तुसीं सही कह रहे हो। ते ये सारियां सरगर्मियां जिहड़ियां ने ये तुहाडे स्कूल दे नाल-नाल तुहाडी तालीम दा हिस्सा सन। ते तुसीं प्राइमरी तालीम जिहड़ी है वो फ्रांस तो हासिल कीती? जी बिल्कुल, पेरिस तो इन पर्टिकुलर। ठीक है।
ਹੋਸ਼ਪੂਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ और ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਬਲਕਿ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਲਾउंस ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬੈਲੈਂਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ छुट्टियाँ गर्मियों दी और उसके बाद असी पाकिस्तान आ गए और वो वालिद साहब दा अपना डिसीजन सी कि वापस आना है कि क्योंकि असी 3 भैणां वा ते उन्होंने कहा कि यूरोप की तालीम जिहड़ी है ना होवे कि मेरी बच्चियां जिहड़ियां वो खराब हो जाए। डेफिनेटली आई वुड यूज दिस वर्ड लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरे ख्याल तो एक समझदार बाप इंज ही सोचता है जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ और फिर बाकी तालीम मेरी इधर दी है एंड आई एम वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे सारे जेड़े जिथों मैं तालीम हासिल की इदारे स्कूल्स कॉलेजेस बहुत अच्छे और यूनिवर्सिटियाँ जिथे मैं पढ़ी हाँ और जो मैं सर्व भी कर रही हूँ मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी आलमा मैटर्स हैं मेरे सारे। वाह जवेरिया साहब बहुत सारे लोग सानू 05192919521 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਸ਼ੋਬੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਦਾ ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਬੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ मैं सोचा कि मैं ज़्यादा एडवांस तालीम हासिल करा। मेरा ये खुद का डिसीजन सी कि मैं फिर स्विच किया। मेरे वालिद साहब चाहते से मैं डॉक्टर बन जावां MBBS तो मेरा एडमिशन उत्थे भी हो गया सी लेकिन मैं चूँकि मैंने सोचा नहीं आई शुड स्विच इनटू अनदर फील्ड। मैं चाहती सी कि कोई और कुछ और करना है कोई कॉमन नहीं करना। उस वेले BCom मेरा एक नई फील्ड सी मेरे वास्ते तो मैं उत्थे एडमिशन लिता पंजाब कॉलेज बल्कि अगर सुनने मेरे टीचर्स तो मतलब उन्होंने मैनू बड़ा अच्छा ग्रूम किया। विकार निसार तो मेरा मैट्रिकुलेशन सी उन तमाम टीचर्स नू भी बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करनी है स्पेशली मैडम उमर बानो जिन्होंने डेथ हो गई है बहुत अच्छी खातून नेक खातून एंड उन्होंने मुँह तो मैंने कभी नासिर साहब तुसी यकीन जानो मेरी एक लर्निंग है उन्होंने मुँह तो हर वेले दरूद शरीफ जारी होंदा सी और मैं ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਸੀ when I was in school। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਓ ਐਂਡ ਨਾਤਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਵੇ ਸਹੀ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ
ਫੁੱਲ ਘਰ ਮੇਰੇ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੈਸੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ में, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जी 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 और उन्होंने किया कि ये पूरी कैसेट जवेरिया तूने दोनों साइडा मैनू भर के अपनी आवाज च देनी है। वाह वाह वाह। और मैंने ऐसे ही किया एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक भतीजी सी, वो एयर होस्टेस थी, ते तेरी नाता सुन के ना उसने चेंज कर लिया अपना सब कुछ फील्ड, उस पर इफेक्ट हुआ। उसने कहा कि भाई मैं इस फील्ड च हाँ लेकिन मर्दा ने नाल इंटरेक्शन है, ते उसने कहा मैं टीचिंग में चाहता हूँ। सही, ठीक ठीक। तो छोटी छोटी गल्लां होंदियां जो याद होंदियां ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दी डिग्री हासिल की थी। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ खिदमत सर अंजाम देंदी पियां। और एमफिल मेरा बहरिया यूनिवर्सिटी विचों सी जी। लेकिन मैं कहांगी कि फातिमा जिन्ना दा बहुत बड़ा रोल है मेरी पर्सनैलिटी नू ग्रूम करने विच, क्योंकि उन्होंने सानू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ये सब उस विच मैं भी प्रोमिनेंट सी, मेरा भी रोल थोड़ा सा सी, एंड मेरे टीचर्स दा रोल सी कि वो कहंदे सी कि नहीं शी हैज टू गो एवरीवेयर और उसने ऑलराउंडर होना है एंड ऑल दैट जी। तो मैं कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े प्राइजेस विन किए। अल्लाह ने कामयाबी भी कामयाबी तो नवाज़िया अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बेशक। लो जी, मैं सुनने वाले दसदा चला कि साडे नाल मौजूद ने जवेरिया तारिक साहिबा ते नात खान ने लेक्चरर ने शोभा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी दे विच। ते तुसीं भी साडे नाल कोई गलबात करना चाहते हो, अपने विचार साझे करना चाहते हो, तो सानू मैसेज कर लो। साडे WhatsApp नंबर 0519291 ते तुहानू सुनाना एक होर कलाम फिर परत के आने वापस, ते असीं फिर जवेरिया साहबा कोलू गुजारिश करांगे कि अपनी नात भी सुनांगे। ते इस वेले तुहानू सुनाना एक कलाम सजाद अली ते फरीहा परवेज दी आवाज विच फिर परत के आने वापस। सुनते रहना FM पंजाब 99.4। लो जी, परत के फिर वापस आ गया मैं नासिर अहमद ते तुसी सुन रहे हो FM पंजाब 99.4 ते साडे नाल मौजूद ने जवेरिया तारिक नात खान ने लेक्चरर ने शोभा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी। ते हजूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ ते नात लिखना हर मुसलमान लई सब तो उच्चा ते वड्डा सहारा है ते आहरत विच बख्शिश दा सब तो उच्चा वसीला है। ते जिन्हां दी खातर जहानां नू जिंदगी दा हुसन बख्शिया गया, उन्हां दी चौखट ते इश्क ते हकीकत दे गुलाब निछावर करना हमेश तो ही हर कलमा गो दी आरजू रही है। ते ऐसे हवाले नाल अज अहद साज नात गो शायर हफीज़ तायब होरां दा जन्म दिहाड़ भी है, ते असी उन्हां नू भी याद करांगे। खसूसी खराजे तहसीन अज असी पेश करते रहांगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामां दे विच। ते हुण असी गुजारिश करने अपनी प्राहुणी जवेरिया तारिक साहिबा नू कि अपने ओ नात पाक जिहड़ा ओह पेश करन। लगियां ने मौजां हुण तू लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण तू लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदे निभाए रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां। आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा, आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा,
ਪਰਦਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਈ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਲੀ ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਈ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆ ਕੇ ਮੰਦਿਆ ਤੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192915521 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਨਾਤ ਖੁਆ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਲੋ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਾਤ ਖੁਆ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 05192915521 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਕੀਮ 3 ਤੋਂ ਯਾਸਿਨ ਜੱਟ ਤਨਵੀਰ ਜੱਟ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਨਸੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਤ ਦੇ ਫਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਬ ਹੋਏ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਨਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਾਤ ਖਾਨ ਸੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਲੀਮੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 500 ਫਰੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਜ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੀਚਰਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਜਵੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਮਰ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚूंकि ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕता है। ਠੀਕ, ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ ਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੇਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੂਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਨ ਮਾਈ ਲੇਟ 30s ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ सैयद ज़बी मसूद शाह साहब दी, और कलाम जरा सी वो हफीज़ ताइब साहब दा ही सी, सॉरी नासिर काज़मी साहब दा सॉरी कलाम सी, मैं कि बेवुकत तो बेमाया हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। और उसके बाद उसी नात दे जो है उसी नात दी रिपीटिशन के बाद मैनू याद है कि मुझे अल्लाह ने फिर मैनू बुलाया हाज़री ते लई आप सल्लल्लाहु दे रोज़े ते मैं गई ते उत्थे जाके मैं ये नात पढ़ी। मैनू याद है मेरी फीलिंग्स मैं नहीं समझा सकती, मैं नहीं समझा पावांगी कि वो क्या फीलिंग्स या, लेकिन मुझे मैंने इंज महसूस होता सी जदों मैं मस्जिद नबवी बैठी होंदी सी नात पढ़ी होंदी सी ते मेरे आंसू नहीं रुकते। सुभान अल्लाह, मेरे आंसू रुकते ही नहीं से, मैनू हिचकियां बन जांदियां सी ते मेरी वालदा मैनू कहंदे से कि बस कर दे हुण, मतलब मैनू अल्फाज नहीं है मेरे कोलों, तो हाली भी मैं अशकबार मैं और कैफियत बयान नहीं कर सकती। उस नात तो बाद मेरी लाइफ विच बहुत बड़ा चेंज आया। बिल्कुल, तुहाडीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी
ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਂ ਹੁਣ ਮਧ ਭਰੀਆਂ ਅਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਮਾਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192919521 ਤੇ। ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਰजेस ਲੈਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈਸਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਤ ਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਵਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਥਵਾਨ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 05192919521 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੜਾ ਤਹਿਲੀਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਫੂਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਰਹਾ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਲੀਹਾ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਤਾਰਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨਲ ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਾਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਦ ਨਾਈਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਦ ਨਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਮੀ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੋਰੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀ। ਤੇ ਯੈਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਫਰਦਰ। ਸਹੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਨਾਤ ਖਵਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4। FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ BBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। मैं इस चीज़ से फोकस करनी है क्योंकि मेरा शोबा तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है स्पेशलाइजेशन, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੜੀ ਕਮ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਤ ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਇਰਹਾਜ਼ ਜੂਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਜੈਸੇ ਕਿ मैंने रेप्लिकाज कुछ बच्चों के कपड़े, खवातीन के कपड़े, खवातीन की ज्वेलरी मैं उस ते सेल करती सी हाँ और वो बड़ा अच्छा मेरा बिजनेस चलिया। लेकिन आफ्टर मैरिज वो मैं थोड़े जे रोक दिता। उसका बेसिक पर्पस ये सी कि चैरिटी कुछ पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਜੌਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋ ਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਗਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ
ਤੇ मैं अगेन कैसा मैं आई एम वेरी प्राउड कि मैं फील्ड चूज किया है कि मैनू आ गया है कि किस तरह से मैनेज करना है एक पूरी सैटअप ਨੂੰ और बच्चियां ਨੂੰ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टेन्योर ਵਿੱਚ मैंने बहुत से मेरे आई थिंक 30,000 तो उत्ते ते स्टूडेंट हो सी 15-16 साल ਦਾ कैरियर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ते 16 साल ਵਿੱਚ तो मेरे 30,000 ਤੇ ਉੱਤੇ स्टूडेंट हो सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कुछ ना कुछ मेरी जो स्टूडेंट है वो आजकल माशाल्लाह से या तो वो पढ़ाती भी है या वो बिजनेस करती भी है तो इस फील्ड ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ बहुत से शोबे अगे खुलते हैं कॉर्पोरेट सैक्टर है बहुत सी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ हैं वो अवेलेबल हैं अगर तुसी बिजनेस स्टडीज़ ਵਿੱਚ करते हो अपना बैचलर्स या मास्टर्स बल्कि ऐसी प्रोग्राम्स फर्दर ऑफर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह MBA और MPhil ਦੇ प्रोग्राम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਸਾਡੀ VC ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ प्रोफैसर रिस्पैक्टेड ऑनरेबल वर्दी वाइस चांसलर प्रोफैसर डॉक्टर अनीला कमाल साहिबा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग विजन है ते वो भी बड़ा फोकस करदियां ने ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑन वुमेन बिजनेस एजुकेशन उन्होंने सानू बड़ा चांस दिता है सही ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ FMGC ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ICMA ਦੀ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫਰਮਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ HR ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ HR ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਐਜ਼ HR ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੋਬਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟੌਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਇਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 0519291 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 0519291 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ BBA ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਜਾਵਣ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਟੂ BBA ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ और मिनिमम बच्चियां या बच्चियां दे मार्क्स 45% होने चाहिए ने और उसके बाद इत्थे पहले तो साडा टेस्ट नहीं होंदा सी लेकिन NTS का टेस्ट मेरे ख्याल तो लाजमी होंदा सी ते हुण इस साल में भी टेस्ट होवे इसकी अश्योरिटी मैं नहीं देंदी लेकिन अगर होया तो वो अनाउंस हो जासी वैबसाइट के उत्ते उसके बाद यानी कि मिनिमम तुहाडे 45% मार्क्स होने चाहिए ने 12 साल की तालीम होनी चाहिए तो तुसी फिर इत्थे अप्लाई कर सकते हो दूसरी मैं नाम लैसा वैबसाइट का www.rwu.edu.pk ते तुसी लॉग इन हो जाओ तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਸੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਉੱਥੇ तमाम ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ 1st to 8th ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, तमाम ਲੈਕਚਰਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਹਨ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਢੇਰੋਂ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹਿਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਏਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਰਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੀਵ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਐਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਰ ਰਿਸਰਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਬਿਹਾइंड इन रिसर्च, क्योंकि मैंने देखा है कि खवातीन स्पेशली बड़ी मेहनत करदियां पे, मर्द भी करते पे, लेकिन वो एक नाम मैं समझदी हाँ कि बड़े अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स विच पब्लिकेशन करदियां पे। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की खवातीन से बड़ा एक एजाज़ की गल है, क्योंकि साड़ी बड़ी अच्छी मैं नाम तो नहीं लावांगी, लेकिन बहुत टॉप दे बच्चियां जड़ियाँ मैं समझदी हूँ कि उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है साढ़े मुल्क का और इदारे का भी। और मैं हैरान होती हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे इंपैक्ट फैक्टर्स जर्नल अपनी पब्लिकेशंस देंदियां पियां। तो मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली उस लेवल पर नहीं है, लेकिन दे आर ट्राइंग हार्ड कि उस लेवल पर आ जावन जी इंशाअल्लाह। साइंस विच भी ते बिजनेस एजुकेशन विच ते एवरीवेयर जरूर इंशाअल्लाह। ते गलबात दा सिलसिला ते चलदा रहेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾने एक होर कलाम फिर परत के आने वापस सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4। लो जी ਅਸੀਂ परत के आ गए वापस ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਾਤ ਖਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192919521 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 05192919520 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਦਾ ਫਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਨਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਝ 2-4 ਨਾਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾਤ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਤਖਵਾਨ ਵੀ ਹੈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੋਸੀਬਲ। ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਈਦ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ DHA ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਸ 2 ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ UK ਵਿੱਚ ਵੀ मैंने नात पढ़ी सुभान अल्लाह। उसके बाद मैंने ऑनलाइन मैंने इंटरनेशनली कोशिश की थी। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਕੀ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੀਦ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਹਿਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਰਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਾਂ ਆਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ, UK ਦੇ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਤੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਫਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਫਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ। ਵਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चियां ਨੂੰ सिखाना चाहती हाँ कि वो भी इसी तरह फस्ट मेरा वो कहते हैं ना सर सदका जारिया औलाद होंदी है तो मैं उस ते इन्वेस्ट करना चाहती हाँ फस्ट, दैन इंशाल्लाह डेफिनेटली उस सदके जारियो तो वो मुस्तफीद हो सर, दूसरी दुनिया भी हो सी मेरे बच्चों तो ਅਗੇਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂ ਮੌਸਕ ਸੋਫੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ
देखी सी और उसके अलावा कुछ ज़ियारात सियां ਜਿਹੜੇ बड़ी इंपॉर्टेंट सी मेरे वालिद साहब ने ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ याद है बड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ कहवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि प्रैक्टिकली हजूर दी सुन्नत तो आप इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ के उत्ते। सुन्नत तो अपनाओ और एनी के एक्सट्रीम तक ले जाओ, प्लीज़ एक मॉडरेट रखो। एनी के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो नबी से ते उन्होंने असी नबी नहीं आ नाउज़ बिल्ला असी इंसान आ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ। ਫॉर एग्जांपल अगर उन्होंने फाके किए तो उसका कोई मीनिंग सी बिहाइंड उन्होंने कोई वो उते अल्लाह दे नबी से तो ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह की तरफ से मैसेज आता से सो दैट एक वो उस ज़माने वास्ते एक एग्जाम्पल बनता। तो एक तो सुनना, दूसरी गल है कि प्लीज़ मेरा एक मशवरा है स्पेशली खवातीनों के बैक बाइटिंग नहीं करे, गिबत छोड़ दें जी। लोगों की गिबत तुसी लोगों दी गिबत करना छोड़ दो, अपने काम नाल कम रखो और मूव ऑन करते जाओ जी। और नेगेटिव दे बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जो तुसी ये सोचो तो बहुत सी चीज़ां बेहतर हो सकन। और लास्ट मेरा मैसेज है कि दूसरे वास्ते आसानियां पैदा करो ना कि हर्डल्स। बड़ा सोहना तुसी पैगाम दिता कि तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। और शुक्रगुजारी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं करते, स्पेशली बच्चियां आजकल दियां। ठीक है, एक समोसे ਵਿੱਚ ਵੀ खुश हो जाओ मेरा ये पॉइंट है। ठीक है ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੋਂ जी मेरा ये आखिरी कलाम मैं पेश कर दी हाँ। बहुत प्यारा कलाम है, बचपन में बहुत पढ़े है तो आज याद ताज़ा करते हैं जी। ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया, ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया, शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दुरूद घले, शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दुरूद घले, दुश्मना दे पैरां थले दुश्मना दे पैरां थले चादरां विछाण वालिया, अरशां ते जान वालिया, किदा सोना नाम तेरा, किदा सोना नाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, ऊंचाए मकाम तेरा, सच्चाए कलाम तेरा, सच्चाए कलाम तेरा, आयतां सुनाण वालिया, अरशां ते जान वालिया, ताहा दी शान वालिया, अरशां ते जान वालिया, अरशां ते जान वालिया। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਨਾਤ ਖਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਤ ਖਵਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਵੇਰੀਆ ਤਾਰਕ ਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਮਾਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।